आम गणे आज श्रीजुक्त हरकृष्ण पाढ़ी महोदय अच्छा एवं तांकर आज जन्मदिवस तांको मोर जन्मदिवसर शुभेच्छा एवं अभिनंदन। भाईना नमस्कार। भाईना आज आपण जन्मदिवस सहित आमर मंदिर प्रतिष्ठा दिवस। अच्छा, ये मंदिर प्रतिष्ठा केबे होइतला? ये एक्चुअली यार बड़ इतिहास अजब। ये 64 जो सेक्टर 8 तैयारी है से ये गोटे झुंपुड़ी मंदिर रही शिव मंदिर समस्ते जानते शिव मंदिर किंतु मु सेक्टर को आसिली 84 मसीह 84 मसीह आसला पर्यटन गोटे शिव मंदिर केवल झुंपुड़ी होता है। वर्ष में शिवरात्रि बेलू 2 टଙ୍କା कलेक्शन करते 2 टଙ୍କା से नड़ा छाई दूसरे काम सरीगला और मंदिर चलता। 86 मसीह आम ठीक कलु कि युवक जो मैंने दुर्गा पूजा संपृक्त थे से सहित कथबार्ता कर मत जो सेक्रेटरी कहले जो मुझे कहली कि सेक्टर 8 दुर्गा पूजा मत सेक्रेटरी करने जो चाहिए मुझे कहली मोर गोटे कंडीशन अच्छे जे ये दुर्गा पूजार किसी पैसा बंचे आम मंदिर काम करवा मंदिर को पूर्णांग करवा। समस्ते हाँ भरले। ए 3 वर्ष मु रही सेक्रेटरी रहा भितर लगातार किसी पैसा कलेक्शन कले अन्य मैंने भी जो मैंने सेक्रेटरी रहिले युवक मान द्वारा कलेक्शन है एवं मंदिर आम 91 आरंभ 91 आरंभ हो 91 आरंभ है 92 रे सरीला 92 रे प्रतिष्ठा दिवस प्रतिष्ठा करागला माघ सप्तमी दिन। हाँ से मंदिर जो छोट झुंपड़ी मंदिर थिला तार पार्श्व ये मंदिर तैयारी पुरी पंडित महासभार परमिशन रे जगह चेंज कराला और तांकरी परमिशन ही लिंग आनी स्थापना कराला एवं 1992 यही माघ शुक्ल सप्तमी या प्रतिष्ठा करागला। से दिन आम प्रतिष्ठा दिवस अल्प बहुत कर ये मंदिर तत्सहित जो पुराना मंदिर जगह थिला जो ठाकुर बसते से ही जगार माँ को मंदिरटा तैयारी 2टा जाक मंदिर एट ए टाइम प्रतिष्ठा ही चली सहित से जो गुंडीचा मंदिर थिला से राधाकृष्ण मूर्ति आनी बसई राधाकृष्ण मंदिर में कन्वर्ट करा पर कथा मुझे अटकैबी ये मंदिर जो प्रतिष्ठा है ये मंदिर प्रतिष्ठा रे किए किए सहयोग करते नहीं सेक्टर 8 समस्त माने जेते थिले जनसमाज समस्ते से मंदिर प्रतिष्ठा सहयोग कर मंदिर निर्माण भी सहयोग कर खास कर किसी लोक जो मैंने पुराना टाइम रही आसते से तत्वाधान में गाइडिंग सब कराई खास ए उमेश शरण आठ बोले राय बाबू थे पीएन राय ये सब आपटू मिश्र फिश्र सब थे सहयोग कर समस्ते सेक्टर 8 मार्केट वाला भी सहयोग कर मंदिर तैयारी बेले समस्त अवदान रही। ये मंदिर किसी स्मृति आपंकर मन अच्छी? मंदिर स्मृति कहले जो पुराना मंदिर थिला से स्मृति मंदिर पुराना मंदिर जो लिंग थिले से लिंग को आमको परमिशन दे नथिले मुक्ति मंडप बार मुझे सी स्वप्न देखला कहले तुम जो लिंग अच्छा बस पुराना मंदिर रे सी कहले सी मसृण नुह कि लिंग आकार नुह कि शक्ति भी आकार नुह तेणु से मंदिर हो पार तुम तुरंत मंदिर तैयारी करी लिंग भी भुवनेश्वर नहीं स्थापना कर एवं सबुठ स्मृति अच्छी मोर से हाँ माने ये मत एवं भी मोर माने मन पड़ी जिते से मंदिर पुराना लिंग को मसृण नाला उठेक आम जो उठेलु से सी कहते वृषभ बेकर रसी लगे वृषभ ताक टाणी एवं सबुठ आश्चर्य कथा है गोटे कला बासुआ बलद भाई बलद माने षंढ ये बुलूला आम आणिलु सी सुना पिला भाई आसला और जो कहलु तुम महाप्रभु आपण टाणु सी मैंने हुंकारिकी टाणी से सेमती भी अवस्था नाला से षंढ टाणिया भितर मूर्ति उठीगले सेटा मोर स्मृति और मत सब मन रही मंदिर जी कि एमती किए मानसिक कर
ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଇଏ ଅଛି ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ସେ ଅଛି ତ କି? ସେ ଆଜିକାଲି ତ ଏସବୁ ମାନେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ ଆସିକିରି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଧିକା ପଡ଼ିବୁ ଆମର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ସେ ହେଇଛି କହିକିରି ସେ ପ୍ରାୟ 92 ମୋର ମନେ ଅଛି 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ 5-7 ଜଣ 10 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆସିକି ଅଧିକା ପଡ଼ନ୍ତି। ଅଧିକା ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ବି ରିସ୍କ ବଢ଼ିଯାଏ ତାକୁ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଧିକା ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକା ପଡ଼ିକିରି ବନ୍ଦ କରନା ଆଉ ଥରେ। ସେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ନହେଲା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଉ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ। ହଁ, ସେମାନେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ତ ଖାଆନ୍ତିନି, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଲି ଟିକେ ପାଇକିରି ରହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଛି ସେମାନେ କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ଏଇଥିପାଇଁକା ଆମେ ମାନସିକ କରିଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ତା ପୂରଣ ହେଇଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନନା ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ, ଆମେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ପଚାରି କରୁନା। ସେ ଖାଲି ଆସନ୍ତି ବସି ରହିବେ, କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଆମର ଅଧିକା ପଡ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ଇଏ ହେଇଛି କ'ଣ ମାନେ ଆଦେଶ ହେଇଛି ଯେ ଯାଇକି ଅଧିକା ପଡ଼ ତୁମର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମେ ଆସି ଅଧିକା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ହେଇକିରି ତୁମେ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ଡାକିବ। ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ନଥିଲା, ଏଇ 92ରୁ 2000 ଭିତରେ ସେତେବେଳେ 4-5 ଜଣ ଅଧିକା ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଏ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରର କିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ। ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ବି ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆମେ କେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି? 2006ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି। 6ରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଆଗ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି କରାହେଇଥିଲା, ତାପରେ 2010ରେ କି 9ରେ ତାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇଏରେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ଉମେଶ ଶରଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରଫିକ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେଜରର, ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ବିନୟ ସିଂ ଆଉ ହରି ପ୍ରଧାନ ଗଲେ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। 11 ଜଣ ସନ୍ତୋଷ ବିରାଟ ଏସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳନାର ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଇ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏସବୁ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଠି କ'ଣ? ହୋଲି। ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେକ୍ଟର ସମସ୍ତ ମାନେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟର ବି ବହୁତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଇଏ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଆମେ କିଛି ନହେଲେ 3000, 4000, 5000 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଉ। ସେଇଦିନ ଏଠି ସେକ୍ଟର 8ରେ ଲାଗି ଗୋଟେ କିଛି ପର୍ବ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପର୍ବ ଛଡ଼ା ନାମଯଜ୍ଞ ପର୍ବ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବ ହେଉଛି। ଏଇଟା ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର 6 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ମାଉସୀ ମା ଘର। ଏଠି କେବେଠାରୁ ମାଉସୀ ମା ଘର ହେଲା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ 91-92ରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କମିଟି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କମିଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ନାମକୁ ମାତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଇଏ ମିଶ୍ର ବୈରାଗୀ ମିଶ୍ର ଏମାନେ କିଛି ଜଣ ଲୋକ, କାର୍ତ୍ତିକ ବାରିକ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେମାନେ କମିଟି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବରରୁ ନାହିଁ, ଆମେ 8 ନମ୍ବରରୁ ଆସିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବରରୁ ପତିତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଙ୍ଗଲ ବିଗ୍ରହ ଆସନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଗରେ ପ୍ରଥମରେ କେତେ ଦିନ ସେଇଠି ମଣ୍ଡପ କରିକି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରା ପରେ ସିଏ ଦେଖିଲୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇକି ସେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ବି ହେଇନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବି ହେଇନି, ସେମିତି କରିକି ରଖୁ। ତାକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କର, ଆମେ ଆଗ କାମ କରିବୁ, ତମେ ତ ପାରୁନା କରୁନ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସେ ଭିତରେ ଆସିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ, ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା,
ଏବଂ ଥାନାବାଲା ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରୁଛନ୍ତି। ଥାନାବାଲା କହିଲେ ନା ସେମାନେ ଏ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ସେ ପୁରୁଣା କମିଟିର କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ନା ଏମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ ଆମେ 1992ରୁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ନେଲୁ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେପଟୁ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ସେଠି ଖାଲି ଆସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ଗୋପାଳ ଥିଲେ ଖାଲି 8 ଗୋପାଳ ଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କଲୁ ଯେ ନିଚା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କେଉଁ ଠାକୁର ବସିପାରିବେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବସିପାରିବେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସିପାରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବସିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏବଂ 2008ରେ 2007-8 ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼େ 8ରେ ଆମେ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କିଣି ଆଣି ଏଠି ସ୍ଥାପନା କଲୁ ଏବଂ ସେଦିନରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀତିଦିନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିତ ହେବନି ଅନ୍ନଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ବାହାରେ ଭିତରଟା କିଛି ନାହିଁ ରହିଛି ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିମାନ ଭିତରକୁ ନେଇକରି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସା ହେଉଛି। ସେ 9 ଦିନ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆ ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଠି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ? ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ ଖାସ୍ କରି ଭଜନ ସମାରୋହ ରଖିଛୁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିକି ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ରାତି ସାରା ଆମର ଲୋକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ରହିକିରି ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରାହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ପ୍ରାୟ 200, 250, 300 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏବଂ ଭଜନ ସମାରୋହ ପୋଲିସ ପରମିଶନ ହିସାବରେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବସି ଗପ ସପ କରି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ। ହଁ, ଏବେ ଚାଲିଛି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ 26 ତାରିଖ ଶିବରାତ୍ରି ହେବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରବଚନ ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ହେଇଛି, ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 7 ଦିନ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ହେଇଥିଲା। ରାମଚରିତମାନସ ନାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଆମେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ହଉ ବୋଲିକିରି ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରିଛୁ 2022ରେ। ହଁ, 2022ରେ 23 ନା ବର୍ଷ ହେଲା ନା 2023 ଗତ ବର୍ଷ ବିରାଟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। 108 ଦୀପ ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ବସିକିରି ପ୍ରାୟ 4-6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଦିନ ବି ଆମେ ଏଠି ଲୋକ ଜମା ହେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବି ମଝିରେ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ ଇଏ ବାବାମାନେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେଜ୍ ଦେଇ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାକ୍ସେସ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଛି କି? ନୂଆ ଯୋଜନା ଏଇଆ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ସୋସିଆଲ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ଆମେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ପଇସା ବିନିମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ପଛପଟେ ବି ଯେଉଁଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଡ଼୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ବନେଇବୁ ଏବଂ ଲୋକ ଯେମିତି 8 ନମ୍ବର ସହିତ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଏଇଆ ରହିଛି ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରାମାୟଣ ପାଠ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଆମର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେବେ ହେବାର ଯୋଜନା? ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲେ ବହୁତ ଗରମ ହେବନି, ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିବା ରାମାୟଣ ପାଠ ଭିତରେ ରାମାୟଣ ପାଠ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଝିରେ ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଦିନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଖଣ୍ଡୁମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ପୁଣି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ।